सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चौथा बचन गुरु की काशी जो कई सदियां तो आकाश मंडल विच ही मंडरा रहा सी। इस नूं पूरा करन लई दशमेश पिता जी दी बख्शी सदका कलगीधर सोसाइटी बड़ू साहिब द्वारा तलवंडी साबो दमदमा साहिब विखे अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की गई है। इस दी उसारी दा पहला फेज बैंक लोन अते आप समूह संगतां दे सहयोग अते उत्साह नाल पूरा किया जा चुका है। 6.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया वाले पहले फेज विच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, डिवाइन म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज अते लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी अते IT सेंटर दी उसारी की जा चुकी है। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब पहले तो मेरे दर्शक जिहड़े प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने अपने नाम दे नाल जरूर जानू करवा दो। मेरा नाम हरदीप सिंह, मैं सैन एंटोनियो टेक्सास पिछले 32 ईयर्स तो रह रहा। नाउ आई एम रिटायर्ड। आई वाज engineer. I had my own business, so now I am retired and trying to take care of other things which I couldn't do before. ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੈਨ ਅੰਟੋਨੀਓ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਸੀ? No, I went to Detroit, Michigan area. I lived there for about 16 years. Then I got a good offer, came over here to San Antonio. Then after 2 years of my service commitment, I started my own business and I ran it for about 30 years, pretty successful, and now I'm retired and I'm enjoying my retirement. ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ? I think there are total about 150 to 200 families. You must have seen about 2/3 here and 1/3 is at another Gurdwara, which of course under construction. ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ? Yes, there are 2 Gurdwaras. Main Gurdwara is this and the other one is just in the community hall. They are having their function, but the Gurdwara is under construction. ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਮਾਈ ਪਾਰਟ to the best of my ability, financial and physical. ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਜੁੜੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਿਊਸਟਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਟ ਸੈਂਟਾ ਕਰੂਜ਼, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੂ ਪੈਸਡ ਅਵੇ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨੇਟਡ ਅਬਾਊਟ $500,000 ਦੇਅਰ। But I think Guru Ki Kashi is a very, very good plan. Had I known this before, I would have given that money also here. But I'm very, very glad that this is under construction and
quite a bit is already built, and people are giving the money. I saw people giving money left and right, and it will be completed, and it will bring fruits, educate hundreds of thousands of children, our children, grandchildren, etc. And it will be very good for Punjab especially, and for the whole India in general. ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। तो आप जी ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ I have seen it on TV, but I never got a chance to go there. But now I'm retired. I have got some time. I plan to go there when I go next time to India. In fact, having your own business, you are busy at home, you are busy at work. There is no time, you never take any vacation. So anyway, now it's all done, it's all behind, and I'm retired, so I'm just going to go to India for some times and visit Baru Sahib and see Baba Iqbal Singh ji and other sevadars over there. मैं सारिया संगतां दा सेवादारां दा जन सारे लगे ने सेवा च टुट अरदास करना कि महाराज जन बख्शिश करन तां जो अपना जीवन सफला करने सेवा चला के। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, and I think I am going to continue doing whatever I can, whatever Guru allows me to do it. I will do it. God has blessed me with plenty of money, of course, and I'm going to share that with the community. With your nature smile and a lot of this talk, मेरा मन तो करता है कि मैं होर भी बहुत सारे सवाल करा, पर एक सवाल जो मैं थोड़ा पूछना चाहना, क्योंकि तुसी खुद भी एक एजुकेटेड ਜਾਂ एक अलग बड़े टैलेंटेड परसन हो और तुसी जिंदगी देखी है, इस जमाना वेख्या है सारा, ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਟ ਯੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? I think there is a real problem about education in Punjab, and this university with the leadership of Baba Iqbal Singh ji and other dedicated people, it will help, as I think somebody said that Jews got ahead just because of education, because of their knowledge. Same way our children can get education and be smart and beat everyone, even in India, and come abroad and succeed. The person who fails sometimes blames other things now, but he should blame himself because he never went to school, never got good education, and now he's just finding some excuse. So I think my top priority is education. I think our children, grandchildren, etc., they should all go to school, get the very best education, and get ahead in life, live a good life. They can be proud about themselves with a good education. People will respect them, and community will respect them for their education, and they can do lots of things for the community and the world. ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਨਾਥ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
our religion is a great religion, but the lack of knowledge is sometimes throwing us behind. So my top priority is education, and I think we should teach our children the best we can. I did myself, because that's how I feel, and I will encourage everyone else right here and whosoever will be listening to send their children to school, college, and make them doctors, engineers, computer scientists, attorneys, and get ahead in life and bring a good name to the Sikh community as the Jews did to their community. Guru Granth Sahib spreads a message of peace. I would like to learn more about Guru Granth Sahib. मैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जानना चाहूँ. Sono sempre stata interessata nella spiritualità e ho sentito che Guru Granth Sahib sparge un messaggio di pace. Voglio conoscere più profondamente Guru Granth Sahib. Yo quiero aprender acerca del Guru Granth Sahib. Gusto ko mabasa at mapag-aralan ang Guru Granth Sahib. Sana sa Tagalog din ito. ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ नहीं रहेगा। सिख कौम जरूर तरक्की करेगी और वाहिगुरू ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ और चंगी एजुकेशन दे नाल दुनिया दे चमकन ते दुनिया ने इज्जत करे। गुरु की काशी जो कई सदियां तो आकाश मंडल विच ही मंडरा रहा सी, इस नूं पूरा करन लई दशमेश पिता जी दी बख्शी सदका कलगीधर सोसाइटी बड़ू साहिब द्वारा तलवंडी साबो दमदमा साहिब विखे अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की गई है। इस दी उसारी दा पहला फेज बैंक लोन अते आप समूह संगतां दे सहयोग अते उत्साह नाल पूरा किया जा चुका है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you to Baru Saab and Just Punjabi for visiting with the Sikh Center of San Antonio, Texas today. We appreciate all of your information that you've given us and the opportunity to do seva. Please come and spend more time with us in the future. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 130 ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ reserve ਸੀਗੀਆਂ, that's how lots of people like us were able to go there. Now these schools are just for ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ otherwise would not get chance to go to the universities or college. So like you have heard it many times, the challenge is knowledge is power.
We can't win the world with anything else but knowledge and education. So we cannot say enough ਜੋ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ 10 ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10 ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 7 ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਾਜ਼, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨਰਸਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ 1, 2 or 3 generations, many generations will get benefit of it. I mean, this is the best we can do and least we can do. I know it's nice to know that we all have come here with nothing, and most of us are millionaires now. What a blessing. What else we can expect? And I can guarantee you, if we even give 5%, 10%, Guru Sahib ne kiya, even 5%, we would not need anybody else's support. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ www.barusahib.org, you can donate online, that's it and you're done. So and Guru Sahib knows, we don't need to tell anybody ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। all you goes smoothly, you can log on 24/7 anytime, www.badusahib.com ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, click it and you are done. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਸ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸੀ ਮਾਨ ਡਾਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ
कलगीधर सोसाइटी बड़ू साहिब द्वारा तलवंडी साबो दमदमा साहिब विखे अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की गई है। इस दी उसारी का पहला फेज बैंक लोन अते आप समूह संगतां दे सहयोग अते उत्साह नाल पूरा किया जा चुका है। 6.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया वाले पहले फेज विच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, डिवाइन म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज अते लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी अते IT सेंटर दी उसारी की जा चुकी है। हुण अकाल पुरख दी अपार बख्शी सदका अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी नूं पंजाब कैबिनेट वालों अप्रूवल मिल गई है अते विद्यार्थियों लई कोर्सां दीयां क्लासां 2015 विच शुरू कीतियां जा रहीआं हन। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਟੁੱਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਕੇ। सद हम हैं, नहीं